measure using TG? What do you measure using TG? Which was the physical property? Which was the physical property? Yes. Change in mass. Okay. Okay, Sarina. We measure mass of a substance with respect to temperature. We measure mass of a substance with reference to temperature. And by heating that substance, we will get a thermogram. A thermogram as the output. There will be two types of portion in a thermogram. First one, the horizontal portion. Second, slanting downward portion. First one, horizontal portion, and the second, slanting downward portion. During this horizontal portion, there is no mass change. The substance is thermally stable. During this slanting downward portion, there will be mass loss. Therefore, the substance is thermally unstable. The substance is thermally unstable during this slanting downward portion. And we discussed about the TGA of calcium oxalate. ആ കാൽഷ്യം ഓക്സലേറ്റിന്റെ തെർമോഗ്രാമിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? How can we prepare a note on TGA of calcium oxalate? എങ്ങനെ കാൽഷ്യം ഓക്സലേറ്റിന്റെ TGയെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. For that, you have to give an introduction about TG of calcium oxalate. Then you have to draw the thermogram. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ തെർമോഗ്രാം വരയ്ക്കുക. അതിൽ ഓരോ മോളിക്യൂൾസും ഏതൊക്കെ പൊസിഷനിൽ വരുന്നു. ഈ ഫസ്റ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പോർഷനിൽ CaC2O4.H2 ആണ്, CaC2O4, CaCO3 and CaO. Then you have to note the temperature. തെർമോഗ്രാമിൽ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ്, അത് നടക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ അതുകൂടെ നോട്ട് ചെയ്യുക. Okay. Then using thermogravimetric analysis, we can study stability of polymers. We can study the thermal stability of polymers using thermogravimetric analysis, that is TGA. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൽ you can see there are 4 types of polymers here. There are 4 polymers here. PVC, which is polyvinyl chloride, PMMA, polymethyl methacrylate, PE, polyethylene. Here it is LDPE. LDPE എന്ന് പറയുന്നത് low density polyethylene ആണ്. Low density polyethylene. Then there is PTFE.
polytetrafluoroethylene PTFE. ഈ 4 പോളിമേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് പോളിമേഴ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാസ് ചേഞ്ച് നോട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിനനുസരിച്ച് തെർമോഗ്രാം പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഈ 4 പോളിമേഴ്സിനെയും കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള തെർമോഗ്രാം ആണ് ഇത്. ആ ഒരു ഫിഗറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയും വിച്ച് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ പോളിമർ. ഈ 4 പോളിമേഴ്സിന്റെയും കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള തെർമോഗ്രാം ആണിത്. ആ തെർമോഗ്രാം നോക്കിയിട്ട് അതിലെ ഏത് പോളിമർ ആണ് മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ? PVC, PMMA, LDPE, PTFE. PTFE. Why? PTFE is most stable. Okay. Then give me the reason. Whether it is wrong or right. What is your reason? നിങ്ങളുടെ റീസൺ ശരിയോ തെറ്റോ ആയിക്കോട്ടെ, അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു PTFE ആണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും? 500 വരെ അതിന് മാസ് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. ഇല്ല, 500 വരെ അതിന്റെ മാസിന് ചേഞ്ചസ് ഇല്ല. Up to 500 there is horizontal portion for PTFE. ആ horizontal portion indicates, എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? There is no mass change. Then which is the least stable polymer? PVC, PMMA and LDPE. Which is the least stable? PVC, PMMA, LDPE. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാരണം വെച്ചിട്ട് തന്നെ പറയാലോ, PTFE എന്തുകൊണ്ടാണ് മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആയതെങ്കിൽ അതിലേതാണ് ലീസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ? യെസ്, PVC. റീസൺ എന്താണ്? Reason? Why PVC is least stable when comparing these 4 polymers? ആ 4 പോളിമേഴ്സിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് PVC ലീസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആവുന്നത്? Change in mass smaller than others. Smaller അല്ല, എന്താണ് പറഞ്ഞതുപോലെ 4 പോളിമേഴ്സും PVC, PMMA, LDPE, PTFE 4 പോളിമേഴ്സും ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ മാസിന് ചേഞ്ചസ് വരാം. ആ ചേഞ്ചസ് ഒരു തെർമോഗ്രാമായി പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഈ 4 പോളിമേഴ്സിനെയും തെർമോഗ്രാമിന്റെ കമ്പൈൻഡ് ഫോം ആണ് ഇത്. So, on comparing the thermal stability of these 4 polymers,
can say PTFE. It is the most stable polymer. ഈ 4 polymers കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് PTFE is most thermally stable polymer. Why? Because up to 500 PTFE is stable. There is no mass change for PTFE. ആ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ അറിയാം, അപ് ടു 500 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ PTFE തെർമോഗ്രാം ഹൊറിസോണ്ടൽ പോർഷൻ ആണ്. ഹൊറിസോണ്ടൽ പോർഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് തെർമലി സ്റ്റേബിൾ ഓൾ ദാറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച്. ആ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ചിൽ ആ മോളിക്യൂൾ സ്റ്റേബിൾ ആണ്. PTFE മാത്രമാണ് 500 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ മാസിന് ചേഞ്ച് ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന പോളിമർ. അതുകൊണ്ടാണ് PTFE it is the most thermally stable polymer compared to other three. And which is the least stable? It is PVC. PVC is the least stable. Why? എന്താണ് കാരണം? Because around 250 degrees Celsius, the molecule gets changes to another form. ആ മോളിക്യൂൾ വേറൊരു മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് മാറുന്നു. ബിക്കോസ് അവിടെ ഒരു മാസ് ചേഞ്ച് വരുന്നു. 250 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പോർഷൻ വരുന്നത്. അതിനുശേഷം PVCക്ക് ഒരു സ്ലാൻഡിങ് ഡൗൺവേർഡ് പോർഷൻ ആണുള്ളത്. സ്ലാൻഡിങ് ഡൗൺവേർഡ് പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾ മാസ് ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. Slanting downward portion indicates there is a mass change and the molecule is thermally unstable. So PVC is the least thermally stable polymer compared to other three. And the last point, PMMA decomposes more slowly than the others. PMMA decomposes more slowly than the others. ഈ സെക്കൻഡ് കർവ് ആണ് PMMA. ഫിഗറിലുള്ള സെക്കൻഡ് കർവ് അതാണ് PMMA. ആ കർവിന്റെ ഷേപ്പ് നോക്കിയിട്ടാണ് we will say PMMA decomposes more slowly than the others. Based on the shape of the curve, we say PMMA decomposes more slowly than the others. മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാണ് പോളിമേഴ്സിന്റെ തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് TG എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്? റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ? ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണോ? യെസ്. ആർക്കെങ്കിലും യെസ് ആണെങ്കിൽ പറയാം. And we know there are two thermal analysis techniques in this module. നമ്മൾ thermal analysis techniques പറഞ്ഞു. ഈ മൊഡ്യൂളിൽ
രണ്ട് തെർമൽ അനാലിസിസ് ടെക്നിക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് TG, thermogravity analysis. Then the second one, that is differential thermal analysis. രണ്ടാമത്തെ തെർമൽ അനാലിസിസ് ടെക്നിക് ആണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ തെർമൽ അനാലിസിസ്. എന്താണ് DTAയും TGAയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്? നമ്മൾ TGAയിൽ എന്താണ് ചെയ്തത്? സാമ്പിളിനെ എടുക്കുന്നു, ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിൽ വരുന്ന മാസ് ചേഞ്ച് നോട്ട് ചെയ്യുന്നു. ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് മാസ് ചേഞ്ച് വെച്ച് അവിടെ ഒരു തെർമോഗ്രാം പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് TGAയിൽ ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് DTAയിൽ ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ നമ്മൾ സാമ്പിളിന്റെ കൂടെ ഒരു റെഫറൻസ് കൂടെ യൂസ് ചെയ്യും. റെഫറൻസിനെയും സാമ്പിളിനെയാണ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. റെഫറൻസിനെയും സാമ്പിളിനെയാണ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെഫറൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇനേർട്ട് സബ്സ്റ്റൻസ്. യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെഫറൻസ് ഇനേർട്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും. എന്താണ് ഇനേർട്ട്? വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഇനേർട്ട്? In DTA, sample and inert reference, they are heated under identical conditions at constant rate. Sample and an inert reference are heated under identical conditions at constant rate. Inert എന്താണ്? Sample and inert reference are heated under identical conditions at constant rate, which means they will undergo identical thermal cycles. Sample and inert reference will undergo identical thermal cycles. അതിനെയാണ് ഐഡന്റിക്കൽ കണ്ടീഷനിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് റേറ്റിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ഐഡന്റിക്കൽ thermal cycles. And here we record temperature difference between sample and reference. Inert reference ആയതുകൊണ്ട് ആ റെഫറൻസ് മെറ്റീരിയലിന് ഫർദർ റിയാക്ഷൻസ് ഒന്നും നടക്കില്ല. എടുത്തിരിക്കുന്ന റെഫറൻസ് ഇനേർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് ഫർദർ റിയാക്ഷൻസ് ഒന്നും നടക്കില്ല. ഈ റെഫറൻസിനെയും സാമ്പിളിനെയും ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ സാമ്പിളിന് മാത്രമേ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് വരുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ സാമ്പിളിനും റെഫറൻസിനും ഹീറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് റെഫറൻസ് ഇനേർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. സാമ്പിളിന് മാത്രമാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അത് എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണോ എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണോ എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് സാമ്പിളിന് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. TGAയിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് മാസ് ഡിഫറൻസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ആണ്. ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സാമ്പിൾ ആൻഡ് റെഫറൻസ്. റെഫറൻസിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് സാമ്പിളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് അതാണ് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. In the output of DTA, it is a DTA curve.
output of DTA. It is a DTA curve in which differential temperature delta T, which is the difference in temperature. Differential temperature delta T is plotted against temperature change in the sample. So DTA സാമ്പിളിനെയും റെഫറൻസിനെയും ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇനേർട്ട് റെഫറൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. സാമ്പിളിലാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു. സാമ്പിളിനും റെഫറൻസിനും ഇടയിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു. ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഡെൽറ്റ ടി. ഡെൽറ്റ ടി വേഴ്സസ് ടെമ്പറേച്ചർ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആ പ്ലോട്ടിനെയാണ് DTA curve എന്ന് പറയുന്നത്. And there will be endothermic and exothermic reactions for this sample. ആ സാമ്പിളിന് അതിന്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻസോ എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻസോ നടക്കാം. എന്താണ് എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻസ്? എൻഡോതെർമിക് heat absorbing, yes കിട്ടും. ഹീറ്റ് അബ്സോർബിംഗ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് എൻഡോതെർമിക്. എക്സോതെർമിക് ആണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ഇവോൾവിംഗ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷൻസ് എൻഡോതെർമിക് ആണോ എക്സോതെർമിക് ആണോ, സാമ്പിളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന റിയാക്ഷൻസ് എൻഡോതെർമിക് ആണോ എക്സോതെർമിക് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് DTA കർവിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും. എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്? If there is a downward peak in DTA curve, if there is a downward peak in DTA curve, the reaction is endothermic. If the peak is upward, the reaction will be exothermic. DTA കർവിലുള്ള പീക്ക് ഒരു അപ്വേർഡ് പീക്ക് ആണെങ്കിൽ അത് എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ DTA കർവിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി നമുക്കൊരു അപ്വേർഡ് പീക്ക് കിട്ടും. സാമ്പിളിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എൻഡോതെർമിക് ആണെങ്കിൽ DTA കർവിൽ നമുക്കൊരു ഡൗൺവേർഡ് പീക്ക് കിട്ടും. സാമ്പിളിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എക്സോതെർമിക് ആണെങ്കിൽ ഒരു അപ്വേർഡ് പീക്കാണ് DTA കർവിൽ കിട്ടുന്നത്. ഇനി ഏതൊക്കെ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് എൻഡോതെർമിക് എക്സോതെർമിക്? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്സിഡേഷൻ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻസ് ആണ്. ഹീറ്റ് അബ്സോർബിംഗ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ്. ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഡീകമ്പോസിഷൻ അതൊക്കെ എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻസ് ആണ്. ഹീറ്റ് ഇവോൾവിംഗ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ്. ഹീറ്റിനെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ആണ്. Then about the instrumentation of DTA. DTAയുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴി അത് TGയുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ പഠിക്കാന്നുള്ളതാണ്. TGയുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ DTAയുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ഈസിയാണ്. ഈ പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്തോ? എന്താണ് DTA, എന്താണ് അതിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായോ? Then about the instrumentation of DTA apparatus. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിനാദ്യം ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കണം. എന്താണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷനെ ചെയ്യുന്നത്? സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നു, റെഫറൻസ് എടുക്കുന്നു, അതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ യൂസ് ചെയ്ത് നോട്ട് ചെയ്യുന്നു.
എന്നൊക്കെയുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക. ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് അതിലെ ഓരോ കോമ്പണന്റിന്റെയും ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നിവിടെ എഴുതുക. അപ്പോൾ മാത്രമേ ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവും. This is the instrumentation of BTA apparatus. You can see there is a power source. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പവർ സോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? പവർ സോഴ്സ് TGA-ലും നമ്മൾ പവർ സോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു? യെസ്, പ്രൊവൈഡിങ് ഹീറ്റ്. ഹീറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ. യെസ് അറിയാം. ഹീറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനാണ് പവർ സോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തത്. Then about environment control equipment. Environment control equipment. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു? ഇനേർട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. യെസ്, environment control equipment provide inert atmosphere and also it protects the operator from high temperature radiations. അതിങ്ങനെ ഹീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തെർമൽ റേഡിയേഷൻസ് പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ ആ തെർമൽ റേഡിയേഷനിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നതുകൂടിയാണ് എൻവയോൺമെന്റ് കൺട്രോൾ എക്യുപ്മെന്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ. What about thermal insulator? Thermal insulator. Heat loss prevent ചെയ്യാൻ. യെസ്, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഹീറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാണ്. ആ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹീറ്റ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഹീറ്റ് ലോസ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തെർമൽ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, and we need reference and sample. What about temperature sensor? Temperature sensor. Temperature measuring is. So അതിലെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷനിലെ ഓരോ കോമ്പണന്റിന്റെയും ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് നമുക്കറിയാം. ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? We are providing heat using a power source. We are heating the reference and sample using a power source. And there is a thermal insulator to prevent heat loss. There is a thermal insulator around the furnace to prevent heat loss. And the environment control equipment, it provides an inert atmosphere. Environment control equipment provided inert atmosphere ആണ്. Inert atmosphere പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് environment control equipment യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. And there are two temperature sensors. നമുക്കിതിവിടെ ഏതൊക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യണം? റെഫറൻസിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യണം ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോർ സാമ്പിൾ. സാമ്പിളിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറും മെഷർ ചെയ്യണം, റെഫറൻസിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറും മെഷർ ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. റെഫറൻസിൽ നിന്നുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ 1, സാമ്പിളിൽ നിന്നുള്ള സാമ്പിളിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ 2. And the signals, there is a connection. And the signals from these sensors are amplified using amplifiers and are sent to a recorder. ഈ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നൽസിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് റെക്കോർഡറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. TGA-യുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ BTA-യുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ഈസി ആയിരിക്കും. And you know
we have to measure delta T with respect to temperature. നമ്മുടെ ഡി ടി കർവിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡെൽറ്റ ടി വേഴ്സസ് ടി ആണ്. ഡെൽറ്റ ടി which is equal to Ts minus Tr. Ts is the temperature of sample. Tr temperature of reference. Temperature of reference. Delta T minus delta T equal to Ts minus Tr. Ts means temperature of sample. Tr is temperature of reference. ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിലൂടെ നമ്മുടെ സബ്സ്റ്റൻസിനെ റെഫറൻസുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് കിട്ടി. അങ്ങനെ ഒരു ടി ടി കർവ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാണ്. ടി ടി കർവ് പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ it will be like this. ഇത് കാൽഷ്യം ഓക്സലേറ്റിന്റെ ഡി ടി എ കർവാണ്. ഫിഗർ കോഴ്സ് നോട്ടിലുണ്ട്. ഈ ഫിഗർ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല എങ്കിൽ ഫിഗർ കോഴ്സ് നോട്ടിലുണ്ട്. ഡി ടി കർവ് വരുന്ന ഫോർമാറ്റ്, ആ ഒരു ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. അപ്വേർഡ് ആൻഡ് ഡൗൺവേർഡ് പീക്സ് ആയിരിക്കും. ഡി ടിയുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ക്ലിയർ ആയോ? ആദ്ര നന്ദന for hydrated calcium oxalate for CaC2O4.H2O, hydrated calcium oxalate. There will be 3 peaks in the TTA curve. Hydrated calcium oxalate CaC2O4.H2O എന്നുള്ള മോളിക്യൂള് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് നമ്മുടെ സാമ്പിൾ. റെഫറൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അലൂമിനിയാണ്. അലൂമിന ഒരു ഇനേർട്ട് റെഫറൻസ് ആണ്. ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അലൂമിനയ്ക്ക് ഫർദർ റിയാക്ഷൻസ് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇനേർട്ട് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ റെഫറൻസിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ സാമ്പിൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ്. റെഫറൻസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സാമ്പിളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ആണ് ഡി ടി എ കർവിൽ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷൻസ്? up to 100 degrees Celsius. Up to 100 degrees Celsius, CaC2O4.H2O is stable. 100 degrees Celsius vare hydrated calcium oxalate is stable because delta T, difference in temperature, is equal to 0 up to 100 degrees Celsius. During 100 and 226 degrees Celsius, that range, 100 to 226 degrees Celsius, there is a downward peak. There is a downward peak during 100 to 226 degrees Celsius. എന്താണ് ഈ ഡൗൺവേർഡ് പീക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എക്സോ ഓർ എൻഡോ? എൻഡോതെർമിക്. ഡൗൺവേർഡ് ആണെങ്കിൽ അത് എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് നടക്കുന്ന എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ? അതെന്താണ്? That is loss of water molecule.
hydrated calcium oxalate changes to calcium oxalate. CaC2O4 dot H2O changes to CaC2O4 with the elimination of water molecule. So 100 to 226 degree Celsius hydrated calcium oxalate water molecule elimination വരുന്നത്. വാട്ടർ മോളിക്യൂളിന്റെ എലിമിനേഷനെ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഒരു എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ്. Therefore, peak is downward. Peak is downward during this temperature. From 226 to 346 degrees Celsius. From 226 to 346 degrees Celsius, the compound CaC2O4 is stable. 226 to 346 degrees Celsius വരെ നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് അതായത് CaC2O4 കാൽഷ്യം ഓക്സലേറ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആണ്. അതിനെ 346 എബവ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ വരുന്നത്. And you can see there is an upward peak during 346 to 420 degrees Celsius. There is an upward peak during 346 to 420 degrees Celsius. And the reaction, there is elimination of carbon monoxide. ഈ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ TGAയിൽ കണ്ടതാണ്. ഹൈഡ്രേറ്റഡ് കാൽഷ്യം ഓക്സലേറ്റിന് ഏത് ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ചിൽ ഏതൊക്കെ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് TGAയിൽ കണ്ടതാണ്. സെക്കൻഡ് റിയാക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു? കാൽഷ്യം ഓക്സലേറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് മോളിക്യൂളിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് റിയാക്ഷൻ. ആ റിയാക്ഷന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് 346 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു 420 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന്റെ എലിമിനേഷൻ വരുന്നത്. And you can see there is an upward peak, which means it is an exothermic reaction. കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന്റെ എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ അതൊരു എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പീക്ക് അപ്വേർഡ് ആയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളത് ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ്. 420 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ പിന്നെയും ചേഞ്ച് ചെയ്തു. നമ്മുടെ സാമ്പിളിനെയും റെഫറൻസിനെയും പിന്നെയും ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. 420 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു 660 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ അതിന് ഡെൽറ്റ ടി ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. സാമ്പിളിന്റെയും റെഫറൻസിന്റെയും ടെമ്പറേച്ചർ ഈക്വൽ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിളിന് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. Then you can see there is a downward peak. 660 to 840 degrees Celsius അവിടെ ഒരു downward peak ഉണ്ട്, which means there is an endothermic reaction. This downward peak indicates there is an endothermic reaction, which is elimination of carbon dioxide. ഏത് റിയാക്ഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്? 660 to 840 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മോളിക്യൂളിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് കാൽഷ്യം ഓക്സലേറ്റിന്റെ DTA curve വരുന്നത്. There will be 3 peaks in the DTA curve. There will be 2 endothermic reactions. കാൽഷ്യം ഓക്സലേറ്റിന്റെ DTAയിൽ 2 റിയാക്ഷൻസ് എൻഡോതെർമിക് ആണ്. എലിമിനേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ആൻഡ് എലിമിനേഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. Both are endothermic reactions. And there is an exothermic reaction. Elimination of carbon monoxide. It is an
It is an exothermic reaction. എക്സാമിന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക, എന്തൊക്കെയാണ് ആക്സിസിൽ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, കൂടാതെ ടെമ്പറേച്ചർ ഏതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെ ഈ ടെമ്പറേച്ചറും ഈ റിയാക്ഷനും തന്നെയാണ് TG ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ടെമ്പറേച്ചറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പീക്സ് വരയ്ക്കുക, അവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, റിയാക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് വേർഡ്സിലൂടെ എഴുതുക. ക്ലിയർ ആണോ? DT ഓഫ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് കാൽഷ്യം ഓക്സലേറ്റ്. നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അല്ല ഇനി അതൊന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്നാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് നാളെ ചെയ്യാം.